Good afternoon, everyone. Apology for দুদিনমান ক্লাছ ল'ব পৰা নাই due to my health condition. Okay. So আজিৰ পৰা আমি কন্টিনিউ কৰিম যেটো আমাৰ যেনেকৈ প্ৰমিস কৰিছিলোঁ যে আমি সদায় এটা এটা টপিক এনেকৈ কৰি যাম বুলি. Okay. Good afternoon, Parag. Parag. অলপ প্ৰব্লেম হৈ গৈছিলে, হেল্থ ইস্যু আছিলে, একো নাই, ঠিক আছে. Now I'm in medication phase, so I think it will be fine. Yes, অলপ ভাল পাইছো. It will be fine. I'm in medication stage. Okay, so hello everyone, welcome to Smart Preps. Myself Prince Jain, and we are here with some multiple choice question for your upcoming ADRE 3.0 and Assam Police, and it also important for your upcoming APSC prelims too. Okay, so without wasting our times, start. The first question of the series is this: which of the following rights are available only to the citizen of India? Which of the following fundamental rights are available or rights are available only to the citizen of India? কোন কেটা অধিকার একমাত্র সিটিজেনক দিয়া হয়? সিটিজেনক দিয়া হয়, নাগরিকৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য. Please comment your answer. Thank you, Parag. Yes, I've gone through a large number of medicines. So what should be the correct answer for question number 1? Please comment your answer, guys. কি হব? Politic question: which of the following rights are available only to the citizen of India? Option A দিয়া আছে right against discrimination on the ground of race, religion, caste, sex, place of birth. এটো কোনটো রাইট হয়? এটো ফান্ডামেন্টাল রাইটৰ আর্টিকেল 15 দিয়া আমাৰ রাইট হয়. Okay, then right to equality of opportunity in public employment, article 16. Okay, then right to protection of life and personal liberty, article personal liberty and right to life 21. Right to freedom of speech and expression, eto hoise article 19. কোন কেটা রাইট একমাত্র সিটিজেনক দিয়া হয় বলি কোৱা হৈছে? সিটিজেনক. What should be the correct answer? Yes, answer is 1 to 4. Okay, option B. Yes, option B ইয়াত শুদ্ধ answer হৈ পৰে কিয়নো আমাৰ যেটো option statement 3 আছে, right to life and personal liberty, right to life and personal liberty. Okay, A2 actually not only citizen or karone nohoy, but all the people. Okay, all the people, not only to the citizen. Only ভারতীয় নাগরিকৰ কাৰণে নহয়, জিআই থকা অধিকাৰ গৌৰৱে জিআই থকা অধিকাৰ একমাত্ৰ ভাৰতীয় নাগৰিকৰ কাৰণে উপলব্ধ নাই, বাকি সকলো, ঠিক আছে, not only Indian citizen but also the citizen of other country too, যিসকলে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিব আহিছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও আৰ্টিকেল 21 টো কিমানেই প্ৰয়োজ্য. গতিকে ইয়াত মই কৈ দিছো কোন কেটা ৰাইটস, কোন কেটা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস. Okay, F are available to only citizen.
কোনকেইটা ফান্ডামেন্টাল রাইট অনলি ভাৰতীয় নাগৰিকৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য আপোনালোকে মনত ৰাখি থব আৰ্টিকল 15 article 16 okay then article 19 then article 29 article 30 ঠিক আছে 15 16 19 29 আৰু 30 এই সমূহ আৰ্টিকেল অনলি টু দা সিটিজেন অফ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হয় বাকি যিমানবোৰ আৰ্টিকেল আছে সকলো অল দা পিপলৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হয় মনত ৰাখিব ওকে ওকে এ ডি নহয় ডিম্পি ইটস বি ওকে তো ইয়াৰ এক্সপ্লেনেশন মই দি দিছো ইয়াতে 15 16 19 are exclusively to the citizen while article 21 right to life is available all persons citizen plus foreigner or কাৰণেও দিয়া হয় next question er phale ami agbaru question number 2 the writ of mandamus can be issued for mandamus আপোনালোকে জানে যে আৰ্টিকল 32 ৰ অন্তৰ্গত ভাৰতীয় সংবিধানৰ ঠিক আছে পাৰ্ট 3 আৰ্টিকল 32 ফান্ডামেন্টাল ৰাইটত কি কৰে আপোনাৰ যদি ফান্ডামেন্টাল ৰাইট ওকে আপোনালোকৰ যদি মৌলিক অধিকাৰ কেতিয়াবা ভায়োলেট হৈ গৈছে তেতিয়া ইউ ক্যান মুভ টু দা সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ হাতত পাঁচটা ৰিটস জুৰিসডিকশন থাকে habeas corpus certiorari quo warranto prohibition আৰু mandamus গতিকে এই পাঁচটা ৰিটস ইস্যু কৰিব পৰা অধিকাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ হাতত থাকে আন্ডাৰ আৰ্টিকল 32 হাই কোৰ্টৰ হাততো সেম অধিকাৰ থাকে আন্ডাৰ আৰ্টিকল 226 মনত ৰাখিব ওকে এইটো মনত ৰাখিব ৰিটস ইস্যুইং পাৱাৰ অফ হাই কোৰ্ট ইজ আন্ডাৰ আৰ্টিকল 226 ওকে কিন্তু আমাক খুদিছে এই মেন্ডামাস কিয় ইস্যু করা হয় বা কার বাবে ইস্যু করা হয় মেন্ডামাস ইজ ইস্যুড ফর কার কারণে প্লিজ কমেন্ট ইওর आंसर ওকে এ compelling a public authority to perform its legal duty এতিয়া যেটো মেন্ডামাস এই শব্দটোৰ এই ৰিটস টুৱে কয় যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা হাই কোৰ্টে যি কোনো পাব্লিক এমপ্লয়ি কয় কাক কয় পাব্লিক এমপ্লয়ি গৰাকীক কয় যে ডু ইয়োৰ ডিউটি ওয়েল নিজৰ কৰ্তব্যটো সুচাৰুৰূপে পালন কৰক ঠিক আছে প্ৰত্যেক গৰাকী পাব্লিক সাৰ্ভেন্টক মেন্ডামাসৰ জৰিয়তে সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা হাই কোৰ্টে এটা পিটিশন বা ৰিটস ইস্যু কৰে যে ডু ইয়োৰ ডিউটি ওয়েল নিজৰ কামখিনি সুচাৰুৰূপে পালন কৰি যাওক ওকে সো আমাৰ অপশন এ টু কম্পেলিং এ পাব্লিক অথৰিটি টু পারফর্ম ইটস লিগ্যাল ডিউটি অপশন এ টু শুদ্ধ হৈ যাব ঠিক আছে ইয়াত মই এনসারটো দি দিছো ওকে নেক্সট the right to constitutional remedies article 32 is called the heart and soul of the Indian constitution by article 32 ঠিক আছে article 32 ভাৰতীয় সংবিধানৰ heart and soul হৃদয় আৰু আত্মা বুলি কোন গৰাকী ব্যক্তিয়ে কৈছিল অপশন এ ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ অপশন বি জৱাহৰলাল নেহৰু অপশন সি বি আর আম্বেদকাৰ এন্ড অপশন ডি মহাত্মা গান্ধী কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ সকলোৱে এনসার দিবলৈ যত্ন কৰক ওকে প্ৰিয়ম দিলীপ পৰাগ ডিম্পি সকলোৱে এনসার দিবলৈ যত্ন কৰক ওকে সি obviously heart and soul of Indian constitution বুলি বি আর আম্বেদকাৰে কৈছিল আৰ্টিকল 32 ঠিক আছে যাক কনস্টিটিউশনাল রাইট টু কনস্টিটিউশনাল রেমেডি বা আমাৰ ফান্ডামেন্টাল রাইটস যেতিয়াও ভায়োলেট হয় ঠিক আছে তেতিয়া আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ যাব পৰা যেটো আমাৰ অধিকাৰ এই অধিকাৰক গোটেই সংবিধানৰ হৃদয় আৰু আত্মা বুলি অভিহিত কৰিছিল বি আর আম্বেদকাৰে ঠিক আছে next question number 4 which of the following is not a reasonable restriction under article 19(2) এটা আপোনালোকে জানে যে article 19 ত কিছুমান অধিকাৰ দিয়া আছে কি অধিকাৰ article 9 ত কিছুমান অধিকাৰ দিয়া আছে
যেনেকে আৰ্টিকল 19(1) এৰ আন্ডাৰত দিয়া আছে ফ্ৰীডম অফ স্পিচ এন্ড এক্সপ্ৰেশন, ঠিক আছে। বি দিয়া আছে ফ্ৰীডম অফ অ্যাসেম্বলি পিসফুলি, মানে এক জায়গাত জমা হুয়া হব পৰা অধিকার। নেক্সট বি সি দিয়া আছে ফ্রিডম অফ ফর্ম এসোসিয়েশন বা কোঅপারেশন, ঠিক আছে, এসোসিয়েশন বা কোঅপারেশন বনাব পৰা অধিকার। ডিত কোৱা হৈছে মুভমেন্ট, ওকে, ফ্রিডম অফ মুভমেন্ট থ্রু আউট দ্য কান্ট্রি, যিকোনো ভারতের ভিতৰত যিকোনো জায়গাত ঘুরিব পারে, ওকে। তাৰপাছত ফ্রিডম অফ রেসিডেন্স, ঠিক আছে, ভারতের যিকোনো ঠাইত গৈ বসবাস কৰিব পাৰে, ওকে। দেন জি এফ নাই, কিয়নো এফ প্রপার্টি আছিল, এটো অলরেডি ওমিট কৰি দিয়া হৈছে, ওকে, ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছে। দেন পি প্রফেশন, নিজর যিকোনো প্রফেশন ক্যারি আউট কৰিব পাৰে। এইকেইটা অধিকার আমাক আর্টিকেল 19 এ দিয়ে, ওকে, এইকেইটা অধিকার আমাক দিয়ে আর্টিকেল 19 এ। কিন্তু এতিয়া কথা হল যে 19(1) এর আন্ডারত আমাৰ কিছুমান অধিকার আছে, যাক আমি শর্ট ফর্মত SAAMRP এনেকে কৰিও মনত ৰাখিব পাৰো। এস মানে স্পিচ, এ মানে অ্যাসেম্বলি, এ মানে এসোসিয়েশন, এম মানে মুভমেন্ট, আর মানে রেসিডেন্ট, পি মানে প্রফেশন, SAAMRP। এই এক্রোনিমেৰেও আমি গোটেই অধিকার কেইটা আর্টিকেল 19 এর আন্ডারত মনত ৰাখিব পাৰো। কিন্তু আর্টিকেল 19(1) যিটো অধিকার, ওকে, আর্টিকেল 19(1) এর যিটো অধিকার, রাইট টু ফ্রিডম অফ স্পিচ এন্ড এক্সপ্রেশন, এইটো কিন্তু অ্যাবসলিউট বা খাটছে লিমিটেড রেস্ট্রিকশন আর্টিকেল 19(2) আছে। তেনেকে ইয়াৰ আর্টিকেল 19(3) আছে, তেনেকে ইয়াৰ আর্টিকেল 19(4) আছে, ওকে, আর্টিকেল 19(4) আছে। গতিকে প্রত্যেকটো অধিকাৰৰ এটা এটা লিমিটেশনস আছে, যে এইটো এনেকুৱা হলে এই অধিকাৰটো আপুনি পাব নোৱাৰিব। আর্টিকেল 19(2) কি কি এনেকুৱা কথা কোৱা আছে, যি আর্টিকেল 19(1) ফ্রিডম অফ স্পিচ এন্ড এক্সপ্রেশনক ডিভাইড কৰিব পাৰিব বা লিমিট কৰিব পাৰিব। অপশন এ সোভার্জিনিটি এন্ড ইন্টিগ্রিটি অফ ইন্ডিয়া, পাবলিক অর্ডার, ইকোনমিক জাস্টিস, কন্টেম্প্ট অফ কোর্ট, কোনটো শুদ্ধ হ'ব? নট এ রিজনেবল রেস্ট্রিকশন, মানে কোনটো নহয় বুলি কৈছে ইয়াত, ওকে। গতিকে সোভার্জিনিটি এন্ড ইন্টিগ্রিটি অফ ইন্ডিয়া, ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰাটো ইয়াৰ আন্ডাৰত পৰে, 92 আন্ডাৰত পৰে। আপুনি এনেকুৱা কথা বা নিজৰ এনেকুৱা কোনো ফ্রিডম অফ স্পিচ প্র্যাকটিস কৰিব নোৱাৰিব য'ত আপুনি ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতাক হানি কৰি আছে। দ্বিতীয়তে পাবলিক অর্ডার, আপনার কোনো কথায় যে জনসাধারণক আরো বেশি উগ্র রূপত উগ্র কৰি দিব নোৱাৰে, বা আপুনি কোনো ইনসাইটমেন্ট দিব নোৱাৰে, কোনো স্পিচত আপুনি গৈ এনেকুৱা ভাষণ দি দিলে গোটেই জনসাধাৰণ উগ্ৰ হৈ গল, তেনেকুৱা কৰিব আপুনি নোৱাৰে, কিয়নো পাবলিক অর্ডার মেইনটেইন কৰিব লাগিব। আপোনাৰ কথা কোৱাৰ অধিকাৰ আছে, ইয়াৰ মানে এইটো নহয় যে আপুনি অনারেবল কোর্টৰ এগেইনষ্টত গৈও কোর্টৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি কোনোবা অফেন্সিভ ওয়ার্ড ইউজ কৰিব, কিয়নো আপোনাক সেইটো কন্টেম্প্ট অফ কোর্ট বুলি ক'ব পৰা যাব। কিন্তু ইকোনমিক জাস্টিস বোলা কোনো তেনেকুৱা আমাৰ আর্টিকেল 19(2) আন্ডাৰত রিজনেবল রেস্ট্রিকশন নাই। সো আমার অ্যান্সার কি হয়ে যাব? অপশন সি। সকলে অ্যান্সার দিছে অপশন সি? ইয়েস, অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। থ্যাংক ইউ পরাগ। ইয়েস সাইনি, ইকোনমিক জাস্টিস, পরাগ, ইয়েস ইউ আর অলসো কারেক্ট, ঠিক আছে। রাহুল, ইউ আর অলসো কারেক্ট, ঠিক আছে। যিসকলে কুৱেশ্যন 4 এনসার দিছিলে অল আর কারেক্ট, যিসকলে সি এনসার দিছিলে। Come to next question, question number 5. The right to education, article 21 makes the education compulsory and free for the children. Article 21A যেটো 86th constitutional amendment দ্বারা 86 constitutional amendment দ্বারা
সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল 2002 ওকে এই ৰাইট টু এডুকেশনত কিমানৰ পৰা কিমান বছৰৰ লৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত এই মানে ফ্ৰী এডুকেশন দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে বিনামূল্য এডুকেশন দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে অপশন এ 13 to 14 6 to 14 5 to 16 6 to 18 কোনটো শুদ্ধ হ'ব yes 5b 16 6 to 14 সকলোৱে বি এনসাৰ দিছে অল আৰ ৰাইট যিসকলে বি দিছে ৰাহুল ময়ূৰ ওকে সাইনি সুরজল ওকে গীতিকা all are correct priyam parag dimpi all are correct যিসকলে option b answer দিছে all are correct now come to next question number 6 which of the following are Gandhian principle in dpsp আমি জানো যে আমি পার্ট 4 অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন যেটো আমাৰ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিসি আছে ইয়াক আমি তিনিটা ভাগত আমি আৰ্টিকেল ওয়াইজ সেগ্ৰিগেট কৰিব পাৰো এটা যেটো পলিসিত এটা কম গান্ধীয়ান ওকে গান্ধীয়ান আনটো কোৱা হয় সোশ্যালিষ্ট আৰু এটা পলিসি আছে যাক আমি লিবারেল বুলি কওঁ ঠিক আছে গান্ধীয়ানত আপুনি দেখিব পাব এনেকুৱা ক্যাৰেক্টাৰ য'ত ভিলেজ কাউ ওকে তাৰ পিছত ডিপ্ৰেস ক্লাস এই সকলৰ কথা কোৱা থাকিব তাৰ পিছত সোশ্যালিষ্টত আপুনি দেখিব পাব ওয়ার্কার্স ওমেন আৰু চিলড্ৰেনৰ কথা বেছি থাকিব আৰু লিবারেলত সাইন্টিফিক কথা বেছি থাকিব তাৰ পিছত মডার্নাইজেশনৰ কথা বেছি থাকিব ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বেছি থাকিব গতিকে এতিয়া আপোনালোকে মোক ক'ব লাগে যে which of the following are Gandhian principle in DPSP ঠিক আছে organization of village panchayat promotion of cottage industry okay prohibition of intoxication of drink separation of judiciary from the executive কোনটো শুদ্ধ হ'ব প্লিজ কমেন্ট your answer রাহুল কিয় attempt নাই কৰি দিয়া একো নাই ভুল হলেও মই আছো ভুল হলেও I am here ঠিক আছে মই ক্লিয়ার কৰি দি আছো 1 2 3 ওকে 1 2 3 40 43 47 yes so sauk ultimately organization of village panchayat ঠিক আছে একদম শুদ্ধ কথা আর্টিকেল 40 কোৱা আছে গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপলৰ আন্ডাৰতে হয় যেনে ভিলেজ পঞ্চায়তৰ কথা কৈছে প্ৰমোশন অফ কটেজ ইন্ডাস্ট্রি সৰু কুটিৰ শিল্প ঠিক আছে আর্টিকেল 43 দেন prohibition of intoxication article 47 এইটো ঠিক কৈছে separation of judiciary from executive এইটো আমাৰ article 50 আহে so এইটো only Gandhian principle নহয় it is liberal principle so আমাৰ 1 2 3 is the correct answer option A will be the correct answer ঠিক আছে next আমি আহি যাও question number 8 7th এতিয়াই 7 কৰিছিল নে 6 কৰিছিল this is 7 the directive principle are কি হয় directive principle আসলতে এটো DPSP এর কথা কইছে DPSP directive principle are justiciable in court non justiciable but fundamental in governance enforceable by Parliament of India Parliament only optional for state কোনটো হ'ব যে DPSP যদি কেতিয়াবা ভায়োলেট হয় তেতিয়া আমি কোর্টলে যাব পাৰো নেকি জাস্টিস বিচাৰি দ্বিতীয়তে কোর্টলে যাব নোৱাৰো কিন্তু সরকার এখন চলাবলৈ সরকাৰৰ নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ এটো ফান্ডামেন্টাল হয় বা ইনিশিয়াল হয় বা প্রাইমারি হয় নেক্সট এনফোর্সেবল বাই পার্লামেন্ট অনলি যে এই ডিপিএসপি অনলি পার্লামেন্ট হে এনফোর্স কৰিব পাৰে নেকি এন্ড অপশন ডি অপশনাল ফর অল স্টেট কোনটো হ'ব 7 ওকে সকলোৱে রাহুল পরাগ প্রিয়ম সাইনি ঠিক আছে সকলোৱে কারেক্ট আনসার দিছে অপশন বি এইটো নন জাস্টিসিয়েবল হয় ডিপিএসপি কিন্তু ফান্ডামেন্টাল ইন দা গভর্নেন্স এজ পার আর্টিকেল 37 ওকে
Now come to next question, question number 8. Which article provides for uniform civil code? Etia amar okhomoto etor kotha bahut beshi choli ase, ki janiba porikhat khudiye diye UCC mamai koise je mamai already introduced amar legislative assembly introduce korar first section ate introduce korar kotha ase aru maybe eibar mamar hatot 2/3 keu beshi majority ase in the legislative assembly and it would be pass I think কিয়নো ডেফিনেটলি মেজরিটেরিয়ান গভর্নমেন্ট হয় এবার লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিত এনডিএ এর গভর্নমেন্টে 2/3 কে বেশি মেজরিটি পাইছে কিয় আপনি চাই লক 126 সিট ওকে 126 সিট আছে ওকে ইয়ার যদি মই 50% টু কৰো কিমান হৈ যাব 50 plus 13 okay 63 seats 50% 63 seats মানে ইয়ার 50% কি মানে হয়ে যাব ইয়ার 50% কি মানে হয়ে যাব নিয়ারলি আমার 90 সরি 8 12 ওকে আখিটা 120 ঠিক আছে 3 9 2/3 सीट लगे ना तो 66% सीट है लगे 66.66% सीट लगे तो अल्टीमेटली 90 प्लस सीट होले देखुन 2/3 हो जाए 90 प्लस होले 2/3 हो जाए या तो तेमलोके 102 पाइसे तो 2/3 मेजॉरिटी वसे तेमलोकर स्पेशल मेजॉरिटी ठीक है सर यस तो সম্ভৱ যে ইউসিসি টু পাস হৈ যাব ঠিক আছে বাকি আমি চাই থাকিম কি হ'ব ইউসিসিৰ অৰ্থ কি এতিয়া মই ইয়াত বুজাই দিও যি সকলে এতিয়াও মানে এতিয়া সোশ্যাল মিডিয়াৰ যুগত কোনোবাই এটু কৈ আছে কোনোবাই খেটু কৈ আছে কোনোবাই কিবা কৈ আছে সব ইউনিফর্ম সিভিল কোড ইটস নট কোড ইটস কোড ওকে এটু কি হয় ইউনিফর্ম সিভিল কোড এনেকুৱা এটা ওয়ান নেশন ওয়ান ল এই ফর্মুলাত ইউনিফর্ম সিভিল কোড প্রস্তুত করা হয়েছে ওয়ান নেশন ওয়ান ল এটা দেখত এটা আই ঠিক আছে এতিয়া বিবাহ হল বা লিভ ইন রিলেশনশিপ সকলোৱে রিল বনাই আছে আজিকালি লিভ ইন রিলেশনশিপৰ কোনোবাই কৈছে মোৰ লগৰটোৱে থাকে মই নাথাকো এতিয়া মই সুখী আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে কি রিলটো ঠিক আছে সো আলটিমেটলি ডিফারেন্ট পিপলস হ্যাভ देयर ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ অন ইট but what will exactly happen is that ki eta marriage or kothai ahok ba live in relationship or kothai ahok thik ase ba inheritance of the property er kothai ahok inheritance of the property er kothai ahok etia eibur khetrot ki ase bibhinno dharmot bibhinno rokomor niyom ase etia hinduismot marriage or khetrot thik ase ki ase hindu marriage act thik ase yat ase Hindu marriage act okay Islamotu teulukor specifically etu Hinduism okay Islamotu hey hisabe eta niyom ase Christianotu hey hisabe eta niyom ase then Sikhismotu hey hisabe niyom ase Jainismotu hey hisabe niyom ase so all the religion has their own law in with respect to it is if it is concerned about marriage if it is concerned about relationship it is concerned about any other inheritance of property and all matter এই ক্ষেত্ৰত সরকারে বিচাৰিছে যে গুটেই দেশ যেতিয়া এটাই ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নহয় দেশৰ আইনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সকলো ধৰ্মক সমবয়ত ৰাখি ঠিক আছে এনেকুৱা নহয় যে এটা ধৰ্মৰ লগত জাস্টিস কৰিবলৈ গলে আনটো ধৰ্মৰ লগত ইনজাস্টিস কৰি দিয়া হ'ব বাট অল সকলোৰে লগত কিবা এটা ধৰা এৰা চলি মেলি আলটিমেটলি হ'ব কি এটা ব্যালেন্স ল প্ৰস্তুত কৰা হ'ব মাধ্যমিক মাৰ্গ যাক কোৱা হয় বুদ্ধৰ যিটো মাধ্যমিক মাৰ্গ মিডল পাথ এনেকুৱা ল প্ৰস্তুত কৰা সেই লটো irrespective of it will be Hindu, irrespective of it will be Muslim, irrespective of it will be Christians, Jain, Parsi, Sikhs, everyone সকলোৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হ'ব তাকে কোৱা হয় ইউনিভাৰ্সাল ঠিক আছে ইউনিভাৰ্সাল ল যাক কোৱা হয় ইউনিফর্ম সিভিল কোড ওকে এটা সকলোৰ কাৰণে সিভিলিয়ান পিপলৰ কাৰণে এটা ইউনিফর্ম কোড থাকে বা আইন থাকে
ঠিক আছে কোনটো আৰ্টিকেলৰ আন্ডাৰত আছে আৰ্টিকেল 44 আমি এই আইনটোৰ সংবিধানিক যদি আমি পটভূমি চাবলৈ যাও তেতিয়া আৰ্টিকেল 44 এ ডিপিএসপি that is part 4 of Indian Constitution or DPSP মেনশন কৰা আছে যে আৰ্টিকেল 44 সৰকাৰে নিজৰ দেশত আৰ্টিকেল 44 ৰ অধীনত ইউসিসি ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড আনিব পাৰে ঠিক আছে গভৰ্নেন্স মেইনটেইন কৰিবলৈ yes সাইনি মৰান ইমানো খসা কথা কব নালাগিছিলে ঠিক আছে আৰু এটা ফ্যাক্চুয়াল ইনফরমেশন আপোনালোকে মনত ৰাখি লব ভাৰতত যদি এনেকুৱা খুদে কোনটো স্টেটে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডক নিজৰ স্টেটৰ ভিতৰত এডপ্ট কৰিছিল ইট ওয়াজ উত্তৰাখণ্ড কোনটো আছিল উত্তৰাখণ্ড মনত ৰাখিব উত্তৰাখণ্ড was the first state who accept formally by its legislative assembly যে ইউনিফর্ম সিভিল কোড উত্তরাখণ্ডত লাগু হোক ওকে মনত ৰাখিব রাহুল বুজি পালা এতিয়া now come to next question which DPSP was added by the 42nd constitutional amendment 1976 এটা ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপালৰ পুৰা কোৱেশ্চন আছে কিয়নো এডিআৰএ মুঠৰ ওপৰতে যদি প্ৰশ্ন খুদে পলিটিৰ পৰা স্পেশালি আপোনাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল ফান্ডামেন্টাল ডিউটি এই এৰিয়াটো অলপ ফোকাসিং এৰিয়াত থাকে ঠিক আছে আমি পঢ়িম প্ৰেসিডেন্টৰ বিষয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ বিষয় ৰিস্ক নলো আমি এটাও সকলো আমি কভাৰ কৰিম বাট এই এৰিয়াটো আপোনাৰ একদম লো হ্যাঙ্গিং ফ্ৰুট ইয়াৰ পৰা যদি কোৱেশ্চন আহে আপোনাৰ ভুল হ'ব নালাগে ঠিক আছে which DPSP was added by 42nd constitutional amendment 1976 কোনটো DPSP ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল 42তম সংবিধান সংশোধনী 1976 ত দ্বাৰা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল ভাৰতীয় সংবিধানৰ অন্তৰ্গত ঠিক আছে অপশন এ ইকুয়াল পে ফৰ ইকুয়াল ওয়ার্ক promotion of cooperative society protection of environmental and wildlife right to free legal aid কোনটো হ'ব 9D okay rahul 9D সকলোৱে D দি আছে right to free legal aid okay কোনোবা A ও দিছে নেকি protection of equal pay for equal work নহয় হে answer actually হ'ব লাগিছিল ইয়াত দুটা ঠিক আছে ইয়াত answer দুটা these two protection of environment and wildlife ঠিক আছে এইটো 42nd or আন্ডাৰতে আহিছিলে right to free legal aid it's also 48A protection of environment and wildlife was inserted by the 42nd amendment also ঠিক আছে 39A yes 39A ও আছিল definitely but ইয়াত 48A ও আছিল so option ইয়াত দুটাই হ'ব লাগিছিল C and D also okay মই অপশন দিউতে মই পাহৰি গলো যে দুটা একেলগে দি থৈ দিলো কথাটো এইটো হ'ল একো নাই next question number 10 the principle of equal pay for equal work is enshrined in ক'ত আছে fundamental right fundamental duty directive principle of state policy নে preamble equal pay for equal work সম কামৰ কাৰণে সম wages বা দৰমহা ঠিক আছে yes কেতিয়াবা হৈ যায় মেডিসিন খাই কোয়েশ্চন পেপার এনেকে টাইপ কৰোতে কেতিয়াবা প্ৰবলেম হৈ যায় okay yes সকলোৱে answer দিছে D that's a correct answer D okay directive principle of state policy option C yes option C DPSP article 39D এইটো equal pay for equal work or কথা লিখা আছে question number 11 ত আহো the president of India is elected by president of কোনে elect কৰে direct election by the citizen of India electoral college of MPs and MLAs
members of Lok Sabha only, both house of parliament. কোন সকলৰ answer শুদ্ধ? What should be correct answer for question number 11? কি হ'ব? Comment your answer. আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে এই সেশনটো লাইক কৰা নাই তেওঁলোকক বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে এই সেশনটো লাইক কৰি দিয়ক যাতে আমি উৎসাহিত হৈ থাকো পুনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ কাৰণে ফ্ৰুটফুল সেশন আনিবলৈ যেটো আপোনালোকৰ ADRE Assam Police and even for it will definitely help you on your APSC prelims also. Okay. আৰু যিমান পাৰে নিজৰ লগৰৰ লগত যিসকলে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে ADRE Assam Police APSC এই সেশনটো শেয়াৰ কৰি দিব ঠিক আছে আহো এই কোৱেশ্চনৰ উত্তৰত প্ৰেসিডেন্টৰ ইলেকশনত একচুয়ালি কোনে কোনে ভোট দিয়ে তো প্ৰেসিডেন্টৰ যেতিয়া ইলেকশন হয় ঠিক আছে ফার্স্ট কথা মনত ৰাখিব পিপল আপুনি তো কেতিয়াও প্ৰেসিডেন্টৰ ইলেকশনত ভোট দিয়া নাই বলে আজি যাওছুন আজি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন আছে আমি গৈ ভোট দিয়াম আমি তো গদাই দুটা ভোট দিছো তিনিটা ভোট এটা এমপিৰ ক্ষেত্ৰত এটা এমএলএৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা পঞ্চায়ত বা মিউনিসিপালিটি তাৰ বাহিৰে কোনো ভোট দি পাইছে জানো আপোনালোকে মই তো নাই পোৱা সিধা সিধি কথা ঠিক আছে প্ৰেসিডেন্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভোট নিদিও এটা প্ৰেসিডেন্টক ভোট কোনে দিয়ে সো মনত ৰাখিব elected MLAs of Legislative Assembly. Okay, then elected MPs of 4 ঠিক আছে Lok Sabha and Rajya Sabha ঠিক আছে এই সকলে প্ৰেসিডেন্টক ভোট দিয়ে Thank you, Parag. Thank you. Rahul, definitely. We are not cockroaches. Jodi kunubai koi unemployed youth are cockroach. So, definitely. Hey, Parag, enake directly kobo na pai. Contempt of court lagi jabo. ঠিক আছে? Sak, we are not cockroaches. And especially we are not because ami unemployed no unemployment or jodi definition sai apuni kormo upojogi kintu kormor karone apuni kormo bisari thoka nai thik ase apuni kormo aji preparation kori ase you are aspirant okay you are aspirant you are searching for the job okay you are preparing for the job you are enhancing your skill for that particular job so you are not unemployed ओके अरे जी करा जुने कोई से कॉकरोच বুলি তেওৰ কথা তো কন্টেম্পট অফ কোর্ট আহি যাব নকম ঠিক আছে বাদ দিয়া ইলেক্টেড এমএলএস এন্ড এমপিস ওকে এটা চাও ইলেক্টেড মই কিয় ইলেক্টেড শব্দ লিখিলো কিয়নো ৰাজ্যসভাৰ 12 গৰাকী এমপিজক প্ৰেসিডেন্টে নমিনেটও কৰে নহয় নমিনেট গতিকে এই nominated MP cannot participate in the presidential electoral college presidentক ভোট দিবলে এই 12 গৰাকী nominated MP এ ইলেকশনত ভোট দিব নোৱাৰে গতিকে elected MPs of Lok Sabha and Rajya Sabha elected MLA of Legislative Assembly গতিকে এই সকলোকে মিলাই এটা electoral college গঠন কৰা হয় ঠিক আছে electoral college system বা MLA aru MP milai. So option B will be the correct answer. Now come to question number 12. Who administer the oath of the office of the president? Ede rashtrapati je nirbachito to hol to shapath bakya path kune korabo? Shapath bakya path kune korabo? Parag definitely বুজি পাইছো কিয়নো মই আপোনালোকৰ তাৰ পৰা বিলং কৰো আপোনালোক জোৰ পৰা জিটো ষ্টেজত আছে I hope somehow I was there ঠিক আছে before 2-3-5 years I was there too ঠিক আছে so I always relate with you okay senior most judge Supreme Court ঠিক আছে
চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া ইয়েস যদি তেও না থাকে তেতিয়া সিনিয়র মোস্ট জাজেস অফ সুপ্রিম কোর্ট বাট অ্যান্সার হয়ে যাব আমার সিজিআই চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্টক শপথ বাক্য পাঠ করায় নেক্সট কোয়েশ্চন দ্য ইউনিয়ন কাউন্সিল অফ মিনিস্টার ইজ কালেক্টিভলি রেসপন্সিবল টু এটা কথা হল সব পিপল মানে আমি মানে কি বুলি কওঁ ককরোচেস নহয় ও মানুহ পিপল আমি কি কৰো এমপিজক ইলেক্ট কৰি দিও এমপিজক ইলেক্ট কৰি পঠাও এম আই ৰাইট পাৰ্লিয়ামেন্ট আৰু সকলো এমপি এটো মিনিষ্টাৰ হ'ব নোৱাৰে পাৰে জানো সকলো এমপি মিনিষ্টাৰ হ'ব নোৱাৰে ধৰি লওক আমি তিনিটা এমপিক পঠাইছিলো দুই গৰাকী এমপি মিনিষ্টাৰ হ'ল এতিয়া এই মিনিষ্টাৰ ধৰি লও এই মিনিষ্টাৰক যদি কেতিয়াবা প্ৰশ্ন খুদিব লগা হয় তেতিয়া এই এমপি সকলে মিনিষ্টাৰক প্ৰশ্ন খুদিব কোৱেশ্চন আৰু বাধ্যতামূলক হিচাপে এই এমপি মিনিষ্টাৰ সকলে এই এমপি সকলক এনসার দিব লাগিব এনসারেবল হ'ব লাগিব হয়নে আৰু এই কাৰ্য ক'ত সম্পাদন হ'ব গুটে এই প্ৰসেসটো লোকসভা হয় নহয় গতিকে কলেক্টিভলি মিনিষ্টাৰ্স কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ আর কলেক্টিভলি রেসপন্সিবল টু লোকসভাৰ স্পেচিফিক্যালি এমপিস ওকে সকলো এমপিৰ আগত দায়বদ্ধ হ'ব লাগিব সকলো মিনিষ্টাৰ্স ওকে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ কলেক্টিভলি ইন্ডিভিজুয়ালি প্রেসিডেন্টের আগত হয় কিন্তু কলেক্টিভলি লোকসভা অপশন এ সি উইল বি দ্য কারেক্ট আনসার কলেক্টিভলি যেতিয়া সকলো মিলি কলেক্টিভলি শব্দ আহে তেতিয়া লোকসভা আৰু ইন্ডিভিজুয়ালি ঠিক আছে তেতিয়া প্রেসিডেন্ট মনত ৰাখিব ঠিক আছে আর্টিকেল 75 সাব ক্লজ 3 মিনিস্টার ইজ কলেক্টিভলি রেসপন্সিবল টু লোকসভা ঠিক আছে next question number 14 the vice president can be removed from office by উপরাষ্ট্রপতিক নিজৰ অফিসৰ পৰা ৰিমুভ কৰিব পাৰি কেনেকে impeachment by parliament resolution by passed by Rajya Sabha and agreed by Lok Sabha okay president on recommendation of Supreme Court ne only by resignation vice president ok nijor officer pora keneke ki koribo pari remove koribo pari hey karone Rahul koa hoy democracy for the people of the people by the people monot rakhok Rahule bhal kotha koise okay 14 yes 14D 14B 14D নহয় 14B উপরাষ্ট্রপতিক যেতিয়া রিমুভ কৰিব লগা হয় ফার্স্ট আমি রিজলিউশনটো রাজ্য সভাতে পারিত কৰিব লাগে রাজ্য সভাত পাস হৈ গলে লোকসভায় পাস যদি কৰি দিয়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট রিমুভ হৈ যায় অপশন বি উইল বি দ্য কারেক্ট আনসার আর্টিকেল 67 Next question 15 which of the following is not true about Attorney General of India এই গরে কি কোন হয় Attorney General সব Attorney General হইছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার অ্যাডভোকেট কোন হয় গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার অ্যাডভোকেট এউর তলত এগৰাকী থাকে Attorney General এও হেল্প কৰিবলৈ এগৰাকী থাকে সলিসিটর জেনারেল ওকে এই সকলে কি কৰিব পাৰে এও Attorney Generalৰ হাতত ইমান বেছি পাৱাৰ থাকে এও এমপি নহৈ কিনেও লোকসভা বা ৰাজ্যসভা বা কোনোবা এটা কমিটিৰ তাত মিটিংত বহিব পাৰে কিন্তু মনত ৰাখিব এওৰ হাতত কোনো ধৰণৰ ভোট কৰিব পৰা অধিকাৰ নাথাকে ওকে আৰু Attorney Generalে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াৰ হৈ যিকোনো কেস এও নিজে সুপ্রিম কোর্ট হাই কোর্ট বা যিকোনো কোর্টত এও অডিয়েন্স কৰিব পৰা অধিকাৰ থাকে ওকে আৰু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াৰ হৈ এও কেসটো মানে রিপ্রেজেন্ট করে মনত রাখিব সো অ্যাটর্নি জেনারেল ইজ দ্য অ্যাডভোকেট অফ দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তেনেকে অ্যাডভোকেট বুলি কলে অ্যাডভোকেট জেনারেল অ্যাডভোকেট অফ স্টেট গভর্নমেন্ট অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট অফ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অ্যাডভোকেট জেনারেল অ্যাডভোকেট অফ both state government okay so which of the following is not true about Attorney General he is the highest law officer of India yes Buddha he must be judge of a Supreme Court okay he has the right to speak in Parliament yes
he is appointed by the president. কোনটো অশুদ্ধ অপশন কোনে দিছে yes yes b yes তেও judge হব নালাগে সুপ্রিম কোর্টত need not be judge same eligibility থাকিব লাগে সুপ্রিম কোর্টৰ জজৰ নিচিনাকে কিন্তু judge হব নালাগে question number 16 the power of judicial review it lies in judicial review মানে আমি জানো যে সেপারেশন অফ পাওয়ার আমি পড়ুতে আমি তিনিটা অঙ্গ পাইছো কি কি legislature executive আৰু judiciary এটা কথা হল legislative কাম হল ল বনোৱা ওকে executive কাম হল ইয়াক ইমপ্লিমেন্ট কৰা judiciary কাম হল ইয়াক ভ্যালিডেট কৰা এতিয়া যদি legislature executive কাম কৰে executive legislature কাম কৰে তেতিয়া কেতিয়াবা judiciary এই সকলো কামবোৰ overview কৰি থাকিব লগা হয় চাই থাকিব লগা হয় ইয়াকে কোৱা হয় judicial review ওকে judicial review কোনে কৰিব পাৰে একমাত্ৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট এণ্ড হাই কোৰ্টে কৰিব পাৰে মনত ৰাখিব option c will be the correct answer next question supreme court and high court yes 32 226 yes all are correct mayur dimpy priyam shayani parag rahul okay সকলো শুদ্ধ dilip all are correct now come to next question okay ha answer to দেখাই দিলো সাগে who can preside over joint sitting এতিয়া কি হয় কেতিয়াবা ধৰিলো কোনোবা এটা বিল লোকসভাত পাস হৈ গল ৰাজ্যসভাত গল ৰাজ্যসভাই এই বিলটো পাস নাই কৰা ওকে ৰাজ্যসভাই এই বিলটো হোল্ড কৰি ৰাখি দিছে 6 মাহ লৈকে 6 মান্থ লৈকে একো ৰিপ্লাই দিয়া নাই বা এই বিলটো ৰিজেক্ট কৰি দিছে ওকে তেনে ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম লোকসভাক কিবা এমেন্ড কৰিবলৈ কৈছে লোকসভা এটো মানা নাই তেতিয়া হলে এনেকুৱা সিচুৱেচনক কোৱা হয় কি ডেডলক সিচুৱেচন এই সিচুৱেচনক পৰা উলাবলৈ কি কৰে প্ৰেসিডেন্টে আন্ডাৰ আৰ্টিকেল 108 মাতে এটা ডাঙৰ হাউসত দুটাকে এফালে বহিব লোকসভা এফালে বহিব ৰাজ্যসভাৰ সদস্য এটা আমাক কোৱেশ্চন খুদা হৈছে এই যে সভাটো বহিব ইয়া এই সভাক সভাপতিৰ আসন কোনে গ্ৰহণ কৰিব লোকসভা ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষই কৰিব না লোকসভাৰ অধ্যক্ষই কৰিব what should be the correct answer question number 17 c speaker of লোকসভা মনত ৰাখিব ইয়াত খদাই লোকসভাৰ স্পিকাৰে কৰিব ৰাজ্যসভাৰ স্পিকাৰে নকৰে কোন আৰ্টিকেল জয়েন্ট সিটিং আৰ্টিকেল মনত ৰাখিব আৰ্টিকেল 108 ইয়াক প্ৰিজাইড কৰিব একমাত্ৰ স্পিকাৰ অফ লোকসভা তেও না থাকিলে ডেপুটি স্পিকাৰে কৰিব ডেপুটি স্পিকাৰো না থাকিলে ঠিক আছে কোনে কৰিব ডেপুটি চেয়াৰম্যানে কৰিব কিন্তু চেয়াৰম্যান ক্যান নট প্রিজাইড দ্য জয়েন্ট সিটিং মনত ৰাখিব ঠিক আছে next question 18 the money bill can be introduced in ঠিক আছে article 110 110 যেটো মুদ্রা বিল বা মানি বিল লিখা আছে বা মেনশন কৰা আছে এইটো কত উত্থাপন কৰিব পৰা যায় লোকসভা নে ৰাজ্যসভা option a either house of the parliament only rajya sabha only lok sabha joint sitting 18 okay সকলোৱে দিছে সকলোৱে আনসাৰ দি আছে ডেফিনেটলি বঢ়িয়া only lok sabha all are correct জি সকলে only lok sabha দিছে মনত ৰাখিব যেটো মানি বিল হয় মানি বিল ওকে এটো only লোকসভাতহে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব পৰা যায় আৰু কোনে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব only minister মানি বিল জয়েন্ট সিটিংত কেতিয়াও ইন্ট্ৰোডিউস নহয় either house of parliament বুলি কথা নাই ৰাজ্যসভাত ইন্ট্ৰোডিউস তো নহয় হ্যাঁ ৰাজ্যসভাত পাছত যায় next question number 19 which of the following statement about Rajya Sabha is correct Rajya Sabhar বিষয় কোন কেটা statement শুদ্ধ it can be dissolved by the president 1/3 of its member retire every 2 years
it is maximum strength is 500 money bill can originate in Rajya Sabha. গতিকে আপোনালোকে গম পালে এইটো তো নহয় লাস্ট অপশনৰ পৰা আপোনালোকে গম পালে লাস্ট কোৱেশ্চনৰ পৰা এটা এই তিনটাৰ পৰা আনসাৰ দিয়কচোন বাৰু 19 কোনে কোনে আনসাৰ দিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰিয়ম পৰাগ সৈনী দিলীপ ৰাহুল ওকে বিলাধৰ ওকে ময়ূৰ B 6 years term yes definitely first it can be dissolved এটা কথা মনত ৰাখিব ৰাজ্য সভা কেতিয়াও ডিজলভ নহয় ৰাজ্য সভা cannot be ৰাজ্য সভা নিখেক হৈ না যায় প্ৰত্যেক 2 বছৰৰ মুৰে মুৰে 2 ইয়াৰ্ছৰ মুৰে মুৰে 1/3 of its member কি হয় চেঞ্জ হৈ গৈ থাকে হয় না হয় 1/3 of its member retire every year okay your maximum strength কিমান 250 not 500 250 টা সিট থাকে ৰাজ্য সভাত আৰু লোকসভাত থাকে 500 কিমান থাকে 5 কিমান থাকে কোনে ক'ব পাৰিব আনসাৰ 250 আৰু ৰাজ্য সভাত কিমান থাকে आंसर दियक राइज खबर मैं 55 लिखि थैसु 2 years 1/3 change 250 maximum seat ओके सो हमारा आंसर की हो जाबो ऑप्शन बी 550 থাকে রাহুল 545 নয় 55 লিখি দিছিলো মই 550 কিন্তু বর্তমান আমার হাতত কেই গৰাকী এমপি আছে 543 ओके next question ordinance making power of the president যেতিয়া ৰাজ্য সভা বা লোকসভা দুটা সেশনত না থাকে আৰু কেতিয়াবা কিছুমান সিদ্ধান্ত লবলগীয়া হয় পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী কিছুমান ডিসিশন লবলগীয়া তেতিয়া তেনেবোৰ ডিসিশন ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে লব পাৰে আন্ডাৰ আৰ্টিকল কোনটো ইয়াকে অৰ্ডিনেন্স বুলি কোৱা হয় অৰ্ডিনেন্স 352 356 143 123 কোনটো হ'ব ordinance making power of the president yes ordinance making power of the president article 123 মনত ৰাখিব ঠিক আছে প্ৰেসিডেন্টৰ ক্ষেত্ৰত ordinance making power 123 হৈ যায় ঠিক আছে ইয়াৰ লগতে যদি আপুনি প্লাস 90 এটা কৰি দিয়ে কিমান কৰি দিয়ে তেতিয়া হলে ordinance making power of president এটো হল 1 2 3 ইয়াৰ লগত আপুনি 90 টা প্লাস কৰি দিয়ে এটো হৈ যাব অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰ অফ দা গভৰ্ণৰ কিমান হ'ব 213 এটো মনত ৰাখিব আৰ্টিকেল 213 অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰ অফ দা গভৰ্ণৰ আৰ্টিকেল 123 অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰ অফ দা প্ৰেসিডেন্ট এনেকেও মনত ৰাখিব পাৰি এটা ট্ৰিকৰ হয় ঠিক আছে yes 253 352 national emergency 356 president rule 143 advisory jurisdiction all are correct ठीक है बिरबल all you are correct Saini Parag okay Susmita also correct advisory jurisdiction Parag yes okay so question number 20 er answer ki ho jabo 1 2 3 option C so thank you guys thank you for attending the class আজি আমি পলিটিৰ 20টা কোৱেশ্চন প্ৰ্যাকটিস কৰিলো ঠিক আছে কালিৰ পৰা আমি কন্টিনিউ কৰিম বিকজ যোৱা কালি বা শনিবাৰৰ পৰা আমি কন্টিনিউ কৰিব পৰা নাছিলো ডিউ টু মাই হেলথ কন্ডিশন ওকে এতিয়া নিয়াৰলি মই মেডিকেশন ষ্টেজত আছো মেডিকেট কৰি আছো নিয়াৰলি কালিৰ পৰা আমি কন্টিনিউ কৰিব পাৰিম so thank you everyone for attending the class এতিয়ালৈকে যিসকলে লাইক কৰা নাই সেশনটো I request all of you like কৰি যাব আৰু যিসকলে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে বন্ধুবৰ্গ তেওঁলোকৰ সৈতেও আপোনালোকে শেয়াৰ কৰিব পুনৰ লগ পাম এনেকুৱা এটা সেশনত এনেকুৱা ইন্টাৰেষ্টিং প্ৰশ্নবোৰ লৈ তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক কুশলে থাকক ধন্যবাদ জয় আই অসম